रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलमोचनम् ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಐತಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಂ ಕಮಲ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ, ಏನಿದಲ್ಲಿ? पुण्यश्रवण कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् ನೀನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದಂಗ ಐತಲ್ಲ. वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪದ್ಮ? नंदो अदे वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. ಮೊದಲನೇ ಲೈನು ಕೃಷ್ಣಂ ಕಮಲ ಪತ್ರಾಕ್ಷ कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम्. ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮಲ ನಿರ್ಮೋಚನ ಪುಂಸಾಂ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलमोचनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ 15 ರಿಪೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 11ರಿಂದ 15 15. ಓಹೋ, ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಅಥ ಇತದಪ್ಯಶಕ್ತೋಸಿ. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾ ಅವರೋಧಲ್ಲಿ ಫಲ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ತ್ಯಾಗ, ಎರಡನೇದು ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿ ಅನಂತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿ ಅನಂತರಂ. ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಫಲ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅನಂತರಂ. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರನಂತರಂ. ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರನಂತರಂ. ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರನಂತರಂ. ಅದ್ವೇಷ್ಟಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಃ ಕ್ಷಮೀ ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮಾ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಃ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ
लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः 16ರಿಂದ repeat 16ರಿಂದ ಆತಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 16ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹೌದಾ, ಹೇಳಿ ಯಾವ- ಅಕ್ಕ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಯಾವ- ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ಆಯ್ತಾ? ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚಯಃ हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿ, ಪೇಕ್ಷಃ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಶಾವತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶುಚಿರ್ ದಕ್ಷ ಆ ಈ ಓ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೋಗೋಣ. ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಸ್ತ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यत् मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಃ ಶತ್ರೌ ಆ ವಿಸರ್ಗ ಹೋದಾಗ ಶಾಕ್ ಶಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಷು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. एते तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा
भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः अष्टमयी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः अष्टमयी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः अष्टमयी श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಕಾಗುಣಿಸುತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಕಾರಾದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रಜ್ಞಾನೇ ತಾನೇ ಅದು ಜ್ಞ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆ ಅನುನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ
ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕೃತಜ್ಞ. ಕೃತಜ್ಞ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸದೇ ಇರೋನ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉಪಕಾರನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾದ. ಸೊ ಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಚ್ಛ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಹೇಳು. ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಚ್ಛ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಧಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇವಾಗ ಋಷಿಭಿಹಿ ಬಹುಧಾ, ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿಹಿ ಅಲ್ಲೂ ವಿಸರ್ಗ, ವಿವಿಧೈಹಿ ಪೃಥಕ್, ಛಂದೋಭಿಹಿ ವಿವಿಧೈಹಿ ಅದ್ ಬೇಕಾರೆ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈ ಪೃಥಕ್, ವಿವಿಧೈಹಿ ಪೃಥಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಆಪಹ ಪುನಂತು, ಆಪಃ ಪುನಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಆ ಪಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬರಬೇಕಾರೆ ವಿವಿಧೈ ಪೃಥಕ್, ಅಪೃಥಕ್, ವಿವಿಧೈ ಪೃಥಕ್. ಹಾಗೆ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ ವಿವಿಧೈ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರೋ ಅದು ಎಂಡ್ ಸಂಧಿ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ. ಏನಿದೆ? ಪಂಚಗೋಚರಾಃ, ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ. ಪಂಚ ಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಃ, ಪಂಚ ಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಃ. ಪಂಚ ಚ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಃ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ
क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहा अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಅತಃ ಅನ್ಯಥಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ಏತದ್ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ಏತತ್ ಇದೆಯಾ ತಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಜ್ಞಾನನ ಏತದ್ ಜ್ಞಾನ ಏತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಆ ತಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏತತ್ ಅದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾವತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯೋಹೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏತದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏತದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಒತ್ತಬೇಕು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅದು ಓಕೆ ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋನ್ಯಥಾ अज्ञानं यदतोऽन्यथा ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋನ್ಯಥಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು ಅಧಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿ ಭೌತಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿ ದೈವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಭೂಕಂಪ
ಏನು ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ದೈವ ಕೋಪಗಳು. ಅದು ದೈವಿಕವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ 3 ಇದೇನೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ತಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಕೋಪ. ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಅಧಿಭೌತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ರೋಗ ತೊಂದ್ರೆನೋ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದು, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ. ಸೊ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೇನೇನೆ ಈಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಹೌದು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮರತಿಹಿ, ಆತ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತವನು, ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಗಳು, ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. 3 ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ತತ್ವತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೋ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವುದು? ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಧನ. ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ. ಅದು 2ನೇದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ, ಇದು ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈ 2 ಅರಿವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇದೇ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ PhDಗಳು, MS, MBA ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ. ಈ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ 32 ಸದ್ವಿದ್ಯೆಗಳೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ವಿದ್ಯೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಿದ್ಯೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನೇ ಜ್ಞಾನ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪಡಿಬೇಕು? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾರತಮವಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ. ಸಾರತರ, ಸಾರತಮ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವ, ತಿಳಿದ ಬೇಗ. ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವನು. ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ. ಅಮೃತವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಏನ್ ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ? ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಆನಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ ತತ್ ನ ಸತ್ ಅಸತ್ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ನ ಸತ್ ನ ಅಸತ್. ಅವನಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬುದವನು ಉದ್ಧಾರ ಆದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದವನು ಅವನ್ ಹಾಳಾದ. ನಮ್ದೇನ್ ಸ್ಥಿತಿ? ನಂಬಿಯು ನಂಬದ ಇಬ್ಬಂದಿ ನೀನು. ನಿನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆರ್ಜಿಸಿದ್ದಿದು. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಆ ಭ್ರಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾನೋ
ಇದೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಕೋ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣ ಭವತಃ ಪರಮೋಮತಃ ಕಿಂ ಜಪನ್ ಮುಚ್ಯತೆ ಜಂತು ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತೆ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಚೇತನರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗ್ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಧರ್ಮರಾಜ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ. ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿತೀಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬರೀ ದುಃಖವೇನೆ, ಸುಖವೇ ಇಲ್ವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸಾರ ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಭಗವಂತಂದಲ್ಲ. ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಅದರ ಪೋಷಣೆನೇ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶರೀರದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ಪು. ಆ ಶರೀರ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿವ್ಸ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದೇನೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಕೆದರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು. ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಜ್ಜಿ, ಏನ್ ನನ್ನ ನಜ್ಜಿದ್ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಅಥವಾ ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದುಃಖ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅಪ್ಪಪ್ಪ, ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಪ್ಪ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಏನ್ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಅಂತ. ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಇದು. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, 28 ವರ್ಷದವ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಲ್ವೇ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಸಾವು ನನಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನದ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಧರ್ಮ, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಇದು ಬೇಕು. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡು, ಸುಖ ದುಃಖ ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಏನು ನೀವು ಬರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ? ಆ ಟೆನ್ಷನ್, ಆ ಉದ್ವೇಗ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅವನಿಗೇನ್ ಗತಿನೋ, ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೋಳಿ ಮುದುಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗೋದು, ಆ ಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕಾಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತು ಜಗದಿ, ದಕ್ಕಿತೇನ್ ಗುರು ಪಾಂಡು ತನೆಯರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅವರವರೇ. ಸೊ ನಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಬಾಳ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋರಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಸುಖನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಫಿಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮಗ ಆಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರಗಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೇನು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು ಆಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಶ್ವಂಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿತು. ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ, ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಹೀಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಾಳನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ.
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. 80 ದುಃಖ ಇದ್ರೆ 1-2 ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 2 ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧುಗಳು, ಇವರು, ಮಗ ಮಗಳು, ಅವರು ಇವರು ಮಮತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅವರವರ ಬಾಳು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾಳ ಪಡಿತಾವ ಹೆಂಗಡೆ ಮಾಮ್ಯಾರೋ ತೊಪ್ನಾರೋ ತಾಯಿರೋ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವ್ರಿಗೂ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎತ್ನವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಎದ್ದ ಖರ್ಚು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಬಿಡೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಹತ್ರ ಅದು? ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೀವ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿ ಏನೋ? ಅವನ ಬಾಳು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವನ ಸಂಸಾರ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡದೆ? ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇನ್-ಲಾಸ್? ಐಸೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರ, ಹೊಡೆದಾಟ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಅತಿಯಾದಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು, ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ ನಿನಗೆ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಸತ್ತನ್ ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತ ಸವರ್ಣದಿರಿ ಸಂಧಿ. ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಮಶ್ನುತೆ. 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 ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಅದು ಅನಾದಿಯಾದ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನ ಅವರ್ಣನೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತಲ್ಲ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಇನ್ನೇನು ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲಿಯುಮ್ ಅಲ್ಲನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ್ ಗಂಡಸು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ನಪುಂಸಕನ ಅವನು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಲ್ಲ. ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಸತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದಕ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ ಸರ್ವತಃ ಅಕ್ಷಿ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ ಸರ್ವತಃ ಸ್ತುತಿಮತೆ ಲೋಕೆ ಸರ್ವಂ ಆವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ. ತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ತತ್ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಶಿರೋಮುಖಂ. ತತ್ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಲಕ್ಷಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೇನೆ ಛಂದಸ್ಸು ಇದರದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಪಾಣಿಪಾದಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದ, ತತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖ ಸರ್ವತಃ ಅಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ
ಸ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ್. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮುಖ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಿವಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬೋಧನೆ ನೀವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲೋ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗಾದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ, 1000 ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 2000 ಕಣ್ಣಿರ್ಬೇಕು. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಂದ್ರ ಅಹಲ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇಂದ. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಆ ಮೂಗಿನ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ ಮೂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 3 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಮೂಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮೈಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮೂಗಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದು ಅಂದ. ಇರೋ ಹಳೆ ಮೂಗು ಹೊರಟೋಯ್ತು 2ನೇ ವರದಲ್ಲಿ. 3ನೇ ವರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿದ್ದು ಮೂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವತಃ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಬರೀ ಚೇತನರಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎದ್ ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಎತ್ತದ್ರೆ ಏನ ಎತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಸತ್ತೆಯೋ, ನೋಡ್ತೀವೋ, ಶ್ರೂಯತೆಪಿವ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲೇ ಆಧಾರ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗೀತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪ್ರೂಫ್, ಆಧಾರವಾಗಿ ಗಣಿಸುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಂ ಆವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಇರುವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸೋಕ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ, ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ, ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ, ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃತ್ ಚ ಏವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ, ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ, ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ. ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ, ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ. ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ಅದರಂತೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೊರತಾದವನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಾನು ಈ ಕರ್ಮ, ಈ ಶರೀರ, ಈ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಾನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ವೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲದಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೊರತಾದವನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವನನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಅವನನ್ನ, ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಅವನನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳ ಅದು. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಕಟವಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದವರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶನು ಹಾಗೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅವನು. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ನಗ್ತಾನ ಅವನು, ನೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಯಾರು ಕುಬೇರ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಧನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು. ಸೊ ನೀವ್ ಕೊಡೋ ಹಣನೋ ಈ ಕಾಣಿಕೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋನು ಮತ್ತು ಗುಣಾತೀತನಾದ್ರೂ ಸಹ ಗುಣಗಳ ಫಲ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುಣಭೋಕ್ತೃಷ, ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃಷ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಈ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮಗೊಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಸಾತ್ವಿಕವೋ ರಾಜಸವೋ ಈ ತರ ಗುಣಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಷಯೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿಂದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬಹಿಹಿ ಅಂತಃ ಚ ಭೂತಾನ ಅಚರಂ ಚರಂ ಏವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತತ್ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚ ಅಂತಿಕೆ ಚ ತತ್ ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ. ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ. ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ. ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಅವನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಈ 14 ಲೋಕಗಳ ಅಂಡ ಇದೆ, ಅಂಡ ಕಟಾಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ ಕಾಲ. ಅವನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದವನು. ಅದು ಬಹಿಹಿ. ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಫುಟ್ರಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುದ್ದುದ ಕಂಬವನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಬಲೈಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ.
ಒಂದೊಂದು ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಸ್ಥಿರಾಚರ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದು? ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಅದು ಶೆಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿ ಅದು. ಅವರದೇನೆ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ, ಚರ ಮೂರ್ತಿ. ಉತ್ಸವ, ನಿಮಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆ ಮುದ್ದೆ ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದವಳು ಗಯ್ಯಾಳಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ನಾನು ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಂತವಳು. ಹಾಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಚರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚರಾಚರ ರೂಪಿಯು ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವೋಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲೋಂ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವವನವನೇ. ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಜೀಪು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋನು. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಒಳಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರೀತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತದು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಏನ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಳಗೂ ಅವನು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಒಳಗೇನೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇವನ್ ನಡ್ಸುವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ನೀವು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕನಕದಾಸ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಅವನ ಮುಂದೆ. ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಲ್ ಮನ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ ತಿಂದೆ, ರಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಕಾಣದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಇದು ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುಹೋಂ. ಆತ್ಮ ಅಣುಸ್ವರೂಪಾನ್. ಅವನಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾತ್ಮ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದವನು ಕೂಡ ಅವನೇನೆಂದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ಚ ಭೂತೇಷು ವಿಭಕ್ತಂ ಇವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಚ ತತ್ ಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ ಅವಿಭಕ್ತಂ ಚ ಭೂತೇಷು. ಅವಿಭಕ್ತಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಅವಿಭಕ್ತಂ ಚ ಭೂತೇಷು ವಿಭಕ್ತಂ ಇವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ. ವಿಭಕ್ತಂ ಇವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ
ವಿಭಕ್ತಂ ಇವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ. ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಳಿನೂ ಇದೆ. ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಚ ತಜ್ಞೇಯಂ. ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಚ ತಜ್ಞೇಯಂ. ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಚ ತಜ್ಞೇಯಂ. ತತ್ ಜ್ಞೇಯಂ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಜ್ಞೇಯಂ, ಜಾವತ್ ಬರೋದು ತಜ್ಞೇಯಂ. ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣು ಚ. ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣು ಚ. ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣು ಚ. ಅನೇಕ ರೂಪ ದೈತ್ಯಂತಂ ಏಕರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸದೈಕ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಏಕ ರೂಪದಿಂದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ರಯಂ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಸುದೇವ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಧಾತುಕಾರಿಕೆ. ವಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರ್ವೇಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂತೆ, ತಿಲ ತೈಲವತಿ ದಾರು ವನ್ನಿಮತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕ. ರುದ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವನು ಅವನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗೋದು. ಅವನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಂಶಜರಿಂದ ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ನು ಮೂರ್ತಿಯ ಏಕಮೂರ್ತಿಯ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಇವರ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ರುದ್ರರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಗದ್ಭಕ್ಷ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷ ಕಾಲರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋನು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸರಿಯ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಅಪಿ ತತ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಂ ಉಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಅಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ. ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ. ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ. ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ. ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೇನೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲನೆ ತಪನೆ ಉಷ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೋದು ಅವನಿಂದ, ಬೆಳಕು ಬರೋದು ಅವನ ಕಾರಣದಿಂದ. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಏನೋ ಸುದರ್ಶನ. ಸ್ಫುರತ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಶಿಖಾತಿ ತೀವ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ತುಲ್ಯಂ. ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅವನ್ ಸುದರ್ಶನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುದರ್ಶನನಿಗೋ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೋ ಆ ಬೆಳಕು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಬೆಳಕೀವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವನೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅವನು. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅತಿ ದೂರದವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶಠ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ, ಅವನು ಈಗ ಜೈಲರು ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅವನು ಇರೋದಲ್ಲಿ.
ಜೈಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿರೋದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಇವನು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಅವನೇನೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ? ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವ, ತಿಳ್ಕೊಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ಭಗವಂತನನ್ನು. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ದೊರೆಯಬಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಇದ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಓದಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದೊರೆಯಬಲ್ಲವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಾಂ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ, ನೀನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಸು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತ. ನಿಮ್ ತಾಯಾಣಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಭಯ ಹಿಂದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಧರ್ಮದ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಡ್ಸಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರು ನೀನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದರ ಜಯವೋ ಅಪಜಯವೋ, ಸಾಫಲ್ಯವೋ ಅಸಾಫಲ್ಯವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅದು, ನಿನಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದೈವ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬರೀ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅವನೇನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ, ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಉಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಏತತ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪಸಂಧಿ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತತ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ. ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ. ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ. ಮದ್ಭಾವಾಯೋಪಪದ್ಯತೆ. 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 ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಸಮಾಸತಃ. ಇದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಯೋ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರೋದು. ಇವನೇ ಅವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಿಯೇನೋ, ನೀವು ನಡೆಯೋ ರೀತಿನೋ, ಮಾತಿನೋ ಇದೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಥೇಟ್ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನ. ಏನು ಅವನೇ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಮಾತಿನಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇದು ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ
ಏನು ನಿಮ್ಮ ನರೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರೂಪ ಪಡಿತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೌಶಿತಿಗೆ ಸುಬಾಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನು ಯುವಕ, ಅವನಂತೆಯೇ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಶಂಖಚಕ್ರ, ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಯಾರು ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಜೀವನೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವನು ನಹುಷ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಮೂರ್ಖತನ ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನ, ನಾನಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಆ ಆನಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನಂದ ಇವನಿಗಿದೆ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ, ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ, ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಯಾ ಏವಂ ವೇದ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನಾವಿರೋದೇ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಪರಮೋಚ್ಚವಾದಂತ ಗುರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಸನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಯಾ ಏವಂ ವೇದ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚ ಏವ ವಿದ್ಧಿ ಅನಾದಿ ಉಭೌ ಅಪಿ ವಿಕಾರಾನ್ ಚ ಗುಣಾನ್ ಚ ಏವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ. ವಿದ್ಯನಾಧಿ ಉಭಾವಪಿ. ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ. ವಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ದಾವತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ವಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುಕು ಅಂತ. ವಿದ್ಧಿ ಅನಾದಿ ಉಭವಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅನಾದಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಾದಿ. ಜೀವ ಹೊಸದಾಗ ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ, ಲೈಬು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಅಳ್ತೀಯ? ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದು? ಆತ್ಮ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಗತಿನೋ ಇಲ್ಲ ನೀಚ ಗತಿನೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವನೇನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿದ್ಧಿ ಅನಾದಿ ಉಭವ್ ಅಪಿ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತು? ಸಂಸರ್ಗ, ಕರ್ಮದ ಸಂಸರ್ಗ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು? ಅನಾದಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯ ಕರ್ಣ ಕೃತ್ಯ ಕರ್ಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಖ್ಯಾಪಚಾರ ಆರೋಪ ನಾನಾ ವಿಧ ಅನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಒಂದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಕೃತಾನ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಪರಾರಾಪದೇಶನ ಕೃತಾನ್ ಆಹಾರ ಹರ್ಮಯ ಆಹಾರಹ ಮಯ ಕೃತಂ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾ ಮಾಡುವಂತ ನಿನ್ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಬರೀ ಅಪಚಾರನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಭಗವಂತ, ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ. ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋ. ಕ್ಷಮೆಯಂಚಷ್ಟಿ. ವಿಕಾರಾಂಶ ಗುಣಾಂಶ್ಚೈವ. ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಗುಣಾಂಶ್ಚೈವ. ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಗುಣಾಂಶ್ಚೈವ
ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಿಗುಣಮಯವಾದಂತ ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ನನ್ನ ಮಾಯೆ. ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದದ್ದು ಈ ಚತುರ್ದಶ ಭವನಾತ್ಮಕ ಅಂಡ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಮೇಲಿನ 7 ಲೋಕ, ಕೆಳಗಿನ 7 ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕರೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಪೂರ ಸಾತ್ವಿಕ 100%, ಪೂರ ತಾಮಸಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಗುಣಾತೀತನಾಗೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ. ಈ ಗುಣಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಗುಣ ಬರೋಲ್ಲ. ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ನನ್ನ ಮಾಯೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೀನು ಅನಾದಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಾದಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾದಿನೇನೆ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಗಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಳಿನ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಶ್ಯಪ ಅವನ 13 ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇನಿ ಗೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹುಡ್ತಾವ್. ಕೋಳಿ ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ. ಕಶ್ಯಪ ಇವರ ಸಂತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಬರೋದು? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಾದಿ. ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆದಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಕ್ತವೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಇದು ಅನಾದಿ. ಹಾಗೇನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇವನು ಅನಾದಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಂತೂ ಅನಾದಿನೇನೆ. 3 ತತ್ವಗಳು ಅನಾದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಂತೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು. ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಡುಪು, ಶರ್ಟೋ ಜುಬ್ಬಾನೋ ಪಂಚನೋ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆನೋ ಬ್ಲೌಸೋ ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಧರಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಿದಂತ ಶರೀರಗಳು, ಅದು ಏನು ದೇವತೆನೋ ಕ್ರಿಮಿನೋ ಮನುಷ್ಯನೋ ಸ್ಥಾವರವೋ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಗಳು ನಿನಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ವೋ ಅರ್ಜುನ? ನನಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನೀ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ಯಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರೋದು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ನೆನಪು ನಮ್ಗಿರೋಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀನು ಅನಾದಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ. ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಯ ಪೃಥಿವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ. ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ. ಒಂದೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದೆ, ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರ ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನೆ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು. ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಪುರುಷಃ ಸುಖ ದುಃಖಾನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಉಚ್ಯತೆ.
ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಹೇತುಃ ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಾತ್ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಃ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಯಾರಿಗೆ? ಅದು ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ, ಹಿಂದಿಂದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳದು. ಏನು ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂವೇದನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ? ಶರೀರದಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಏನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಕರ್ಮ, ಸುಖ ದುಃಖ. ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ. ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ, ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನನು ಒಂದೇ ಊಟ, ಒಂದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಗಾಳಿ ಉಸಿರುವ, ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ, ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವರಿಗೆ ಜೈವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಇದು, ಅವರವರ ಕರ್ಮ, ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ದು. ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಇಷ್ಟ? ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಪರಿಸರ, ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೇತನನ ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇದು ಆಹಾರ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹ್ರಿಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ದರಿಂದ? ನಿಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಏನು ಆಘ್ರಾಣಿಸ್ತಿರೋ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ, ಈ 5ಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆಹಾರ. ಬರೀ ಬಾಯಿಂದ ತಿಂದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ, ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವೋ ಶಾಶ್ವತವೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪತ್ತೇದಾರಿ, ಕ್ರೈಮು, ಇನ್ನೇನೋ ಕ್ರೌರ್ಯ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಕೋಳಿ ಜಗಳ, ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೊಡೆದಾಟ, ಬುಲ್ ಫೈಟು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದು. ಅದ್ 2 ಹೊಡೆದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ, ಹುಂಜಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಸಾಯುತ್ತ ಕಡೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತನ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಏನಿದೆ? ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅದೇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು?
ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೊಬ್ಬಿದ ಟಗರುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಿಡೋದು, ಬುಲ್ ಫೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ವ್ರತ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಲೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ, ಪೂರಾ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಈ ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ 4 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ರೋಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಡ್ದು ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ ಸಿಂಹ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಊಟ ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ. ಇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವನ ತೊಡೆಯನ್ನ ಅದು ಬಂದು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇವನದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ಗದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒದಾಡು ನೀನು. ತೊಡೆ ಇದ್ರದನ್ನು ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನೋವು. ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು ಈ ಕರ್ಮ? ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಸ್ಟಿಕನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಪೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇವನನ್ನ ಯಾರು ಶತ್ರುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಬೋನಿನಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂತು ಇವನನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇದನ್ನ. ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವನು ಇವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವನೇನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೋ ಅಧರ್ಮವನ್ನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವೋ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದಾನು ನೀವು ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಹೇಳಾಯ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋತ್ಸವ? ಇದು ಅದೇ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ, ಕಾರ್ಯಕರಣ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕರಣನೇ ಸರಿ. ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಿಸಿ ದಯೆ ಅಂತ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ. ಕರಣ ಕಳೇಬರ, ಕಳೇಬರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ್ದು, ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಇದೆಯಲ್ಲೋ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಶಿರಃ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪಸ್ಥೆ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಶಿಶ್ನ, ಇದು ಮಲದ್ವಾರಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರದ್ವಾರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ಬಹಿರೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವು ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರ. ಕಳೇಬರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವಂತನ ವಪು, ಅವಂದೇ ಶರೀರ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಈ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೇರುವಿಕೆ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರು, ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾದ್ರೆ. ಜಿಕ್ವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಶವ,
ಮುನಿರಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿದ್ವಂದ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಗದಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯ ತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ ಹರಿರ್ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯ. ನಾಲ್ಕು ಮುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾದೆ ನೆನೆಯಾದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇಲ್ದೆ ಬರೀ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ ಹಿತವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.